Di Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalathah. Talabul ilm wal jihad wal kasb. لأن طالب العلم حبيب الله والغازي ولي الله والكاسب صديق الله." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3. Penuntut ilmu, jihad dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah dan penjuang jihad itu waliullah. Dan yang usaha pekerjaannya ialah Siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbendaharaan syurga?" Abdullah menjawab, "Tentu aku mahu ya Rasulullah." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, "La haula wala quwwata illa billah." La haula wala quwwata illa billah. 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 La haula wala quwwata illa billah.
Mari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Ekspresi IKIM, inspirasi euforia Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. 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 Doa insan. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda waktu ini bersiaran bersama-sama dengan saya Faiz Haji Osman. Setiap Rabu 9 malam kita bawakan satu lagi siaran kita untuk saat ini. Kita nak munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita dah dengarkan, kita dah zikir sama-sama menerusi Ratibul Haddad, dan alhamdulillah yang mengikuti siaran ini, terima kasih banyak, dan insya-Allah kita nak dengarkan tazkirah kita pada malam ini dalam IKIM bermunajat kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazni Abdullah dah pun berada atas talian waktu ini bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz Alhamdulillah, sihat semuanya. Alhamdulillah sihat, insya-Allah. Malam ni kita nak belajar lagi sama-sama, kita nak didik hati kita, nak belajar untuk kita teruskan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana yang amat sukar hari ini, dalam kita membendung gejala wabak COVID-19 ini, penularan jangkitan COVID-19 ini. Dalam masa yang sama mungkin ada sahabat-sahabat kita yang diuji. Kalau minggu lalu kita dah belajar tentang sabar itu indah bersama dengan Ustaz. Malam ni kita nak cerita tentang apa khabar hati kita. Apa khabar hati kita bawakan, insya-Allah semoga bermanfaat perkongsian yang kita bawakan untuk kita dengarkan perbincangan kita. Silakan Ustaz untuk kita bawakan tajuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ashabul Fadilah, DJ Faiz, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah,
pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, perempuan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita rapatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama pada malam ini. Kita duduk seketika seperti biasa Rabu malam, setelah selesai mungkin tadi dapat sama-sama kita ikuti zikir bersama dengan keluarga, ataupun yang sekarang ni sedang memandu kenderaan dalam perjalanan untuk pulang ke rumah atau di mana sahaja yang berada. Saya yakin dan pasti ada ibu-ibu yang mungkin sedang mengemas dapur ataupun sedang berehat di halaman rumah dan sebagainya. Masih lagi dalam keadaan ujian kita dalam PKP sekarang ni, tidak dapat nak bergerak bebas, walau bagaimanapun hati kita pastinya masih lagi disangkutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kita nak letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni nak sama-sama kita lihat apa khabar hati kita. Nak tanya diri masing-masing. Jadi Faiz, bagaimana keadaan kita berhadapan dengan masalah, bagaimana berhadapan dengan nikmat, bukan sekadar masalah tapi nikmat-nikmat Allah Taala juga perlu kita tanya hati kita, bagaimana kita berhadapan dengan situasi kehidupan kita ini. Sebab kita yakin dan pasti sebagaimana yang kita ketahui, bukankah hati menjadi raja bagi segala anggota luaran kita? Bukankah hati yang baik itu akan menjadikan anggota luaran kita nampak baik? Bukan setakat nampak baik, akan berkelakuan dengan kelakuan yang baik, akan bercakap dengan percakapan yang baik, akan bertindak dengan sewajarnya. Sebab tu kita lihatkan dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang jenis-jenis hati. Kalau kita refer ataupun rujuk dalam surah Al-Fajr, saya kira Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang jenis-jenis hati, tentang hati yang sihat, hati yang sakit dan hati yang mati. Tetapi kalau kita tanya dalam diri kita juga, malam ini kita buat perbincangan sebegini, kenapa kita nak rebut sangat? Kenapa kita nak merebut hati yang sihat ni? Kalau nak tanya dalam diri kita, kenapa kita nak rebut hati yang sejahtera, hati yang selamat ni? Sebab kita nak selamat daripada kesengsaraan, kegentingan pada hari kiamat kelak. Matlamat kita nak merebut hati yang sihat, matlamat kita nak merebut hati yang sejahtera pada ketika kita hidup ini, semata-mata nak menyebabkan kita selamat di waktu kegentingan pada hari kiamat. Ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk pada ayat surah Syu'ara 88 89, Allah sebut, dia kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada waktu yang tidak lagi bermanfaat anak pinak, tidak lagi bermanfaat harta benda, kecuali yang datang pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang selamat, dengan hati yang aman. Allahu Akbar. Jadi kita sekarang ni sedang menyiapkan hati kita, sedang mempersiapkan hati kita dengan nutrisi yang terbaik. Ya, kehidupan di dunia kita ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang pelbagai. Sebab bila sebut tentang hati yang sihat, hati yang sakit, hati yang mati, di mana kategori kita, hati kita malam ni? Tuan-tuan boleh tulis dekat ruangan komen bawah tu. Di mana kategori hati kita malam ni? Sihat ke? Sakit ke? Ataupun wallahu alam, ada di kalangan mungkin na'udzubillah hati kita dalam kategori hati yang mati. Nanti insya-Allah kita akan huraikan apa itu hati yang mati. Cuma bila hati yang sihat ni cukup sinonim dengan hati yang baik. Hati yang sihat ni cukup sinonim dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ulama memberikan penafsiran kepada kita, hati yang baik ni bagaimana? Hati yang baik ni bagaimana? Ini ulama berbeza pendapat, hati yang baik ni bagaimana? Yang pertama, pendapat para ulama, hati yang baik ini ataupun maksud hati yang baik ini, hati yang mempunyai perasaan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati ini juga takut terhadap seksa-seksanya. Hati yang sihat, hati yang baik, kata para ulama, hati yang baik ini hati yang ada perasaan takut pada Allah, takut juga kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita hidup ni, tanya dalam diri kita, ada tak perasaan sebegitu? Yang kita takut pada Allah berbeza dengan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk mungkin kita menjauhi, tapi bila takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita nak mencari, semakin kita nak mengenali. Sebab itu yang disebutkan oleh para ulama, semakin kita menanam perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita rasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita tanamkan ketakwaan kepada Allah, semakin bertambah sifat-sifat untuk kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati yang sihat ini menghasilkan hati yang baik.
hati yang baik ini akan timbul perasaan takut terhadap siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang kita baca ayat-ayat berkaitan siksaan dalam Quran, kadang-kadang timbul kegerunan dalam diri kita. Rasa takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca hadis-hadis Nabi, kita baca hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang seringan-ringan siksaan bila dipakaikan kasut, menggelegak otak. Kita baca penafsiran-penafsiran hadis-hadis yang berkaitan tentang ciri-ciri ahli neraka, gigi geraham ahli neraka yang sangat besar. Ini gambaran-gambaran yang diceritakan dalam hadis, dalam Quran dan sebagainya. Timbul kengerian, timbul satu perasaan kita sangat takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mana hati kita hati yang sihat. Yang kedua, ulama menafsirkan tentang hati yang baik ini, hati kita ini sentiasa berusaha nak mencari, nak membuat ibadah, nak membuat amal ibadah itu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kali melangkah itu mengharapkan untuk taqarrub kepada Allah. Maksudnya apa? Ini hati yang sejahtera. Ini ciri-ciri hati yang baik. Bila nak melakukan perbuatan, maka rasakan untuk bertaqarrub dengan Allah. Dan bukan itu saja, ulama sebut bila dia menjauhi maksiat juga untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar nak menjauhi maksiat itu sekadar ada keuntungan dunia ataupun menjauhi maksiat sebab tak ada peluang dan sebagainya, tapi menjauhi maksiat itu supaya nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, ulama sebut tentang hati yang baik ini, timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan timbul juga kecintaan kepada mereka yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta mereka kepada Allah dan cinta mereka kepada sesiapa yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tengok hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan sesama makhluk yang cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati yang baik, hati yang sihat, hati yang sejahtera. Jadi akhirnya kita mula melihat bahawa ulama menyebut kesimpulannya apa? Tentang ada perasaan takut, tentang ada perasaan bimbang kepada siksaannya, tentang ada perasaan untuk kita bertakwa dan juga saling mencintai. Ini seolah-olah kita sebut tentang kesimpulan hati yang baik. Hati yang baik. Sebab itu, akhirnya kita boleh letakkan sebagaimana yang saya sebut awal tadi, tunjangnya, paksinya adalah hati ni. Hati yang baik yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Saya rasa semua kita menghafal hadis riwayat Muslim yang Nabi SAW sebut, wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb. Nabi SAW sebut kepada kita, dalam jasad manusia itu ada sekepul daging, baik daging itu baik seluruh jasad. Jika rosak daging, rosaklah seluruh jasad. Dan Nabi sebut itu adalah hati. Hati yang bukan sifatnya fizikal, tapi dalaman kita ni yang menjadi tunjang, yang menjadi raja. Baik raja ini, maka khadam-khadamnya akan jadi baik. Baik raja ini, maka anggota lain pun akan bertindak menjadi baik. Sebab itu pada malam ini, kita nak bermuhasabah. Sekurang-kurangnya, kalau tak dapat banyak pun, kita nak menjadikan, nak membentuk ataupun nak memberikan penekanan kepada raja kita, yakni hati ni, supaya bertindak dengan perkara-perkara yang baik. Memberikan input-input yang baik kepada hati kita. Sebab akhirnya bila hati kita sakit, hati ni sakit apa? Hati yang terjerumus dalam syubhah, hati yang sakit ni hati yang senang jatuh ke dalam kemaksiatan, hati yang sakit ni hati yang tidak mengendahkan perkara-perkara yang haram. Ini yang terpunca-punca hati yang sakit. Nanti kita akan lihat secara terperinci. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan tentang ulama menulis banyak tentang kitab-kitab berkaitan dengan hati, tazkiyatun nafs dan sebagainya. Sehingga kan ada ulama menyebut ilmu-ilmu sebegini mudah untuk dipelajari tetapi sangat memerlukan mujahadah untuk mengamalkan. Ilmu-ilmu sebegini, ilmu-ilmu tentang pembersihan hati mudah nak dipahami. Sekali kita cakap saja, dan pada malam ni pun sekadar ulang kaji ni sebelum kita melelapkan mata kan, sekadar ulang kaji saja. Itu mudah dipelajari. Saat nak mempraktikkan itu, saat nak mengamalkan, ia memerlukan mujahadah yang sangat tinggi. Sebab itu banyak kaedah-kaedah. InsyaAllah di ruang di separuh masa kedua nanti kita akan kongsikan kepada para pendengar tentang bagaimana nak mengubati hati. InsyaAllah jangan ke mana-mana, kita berhenti di situ dahulu. Kita beri ruang kepada tuan-tuan puan untuk mungkin nak
bangun seketika betul-betulkan sakit pinggang, ataupun boleh terus share pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung sesi yang kedua nanti. Saya serahkan semula kepada Encik Faiz. Terima kasih Ustaz. Awal ini untuk berkaitan dengan hati kita. Macam mana nak tanya hati kita balik ni? Hari ni sihat ke tidak hati kita, atau sebaliknya? Tepuk dada tanya hati lah. Okay, InsyaAllah kita nak berehat sekejap. Kembali seketika nanti dalam IKIM Bermunajat. Tazkirah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan apa khabar hati. InsyaAllah kembali seketika nanti IKIM Inspirasi Inforia Islami. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya, Amira Muhammad Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Geram betul lah aku. Kau tengok ni, lain dah jadi. Kalau macam ni, baik kau jahit sendiri. Bila masanya aku nak belajar jahit-jahit ni semua? Anda nak belajar menjahit? Ya. Tapi tak ada masa. Anda nak belajar menjahit, terpaksa tinggalkan keluarga. Anda pergi belajar menjahit, bila balik jadi lupa. Tak perlu ke mana-mana. Duduk je di rumah. Dan anda boleh belajar secara atas talian. Tunggu apa lagi? 013-5853-149 atau layari FB Skuci. SQUCCI. Radio kau ni macam tahu-tahu je. Jom daftar sekarang. Kat mana? Mana lagi? Skuci lah. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 selamat makan nasional. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, selamat makan nasional. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda, atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu ketuhanan terbaik. Semoga kita setia berdua hingga ke jannah. Ya Tuhan, sembuhkanlah jiwa-jiwa yang aku takut. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita dalam IKIM Bermunajat. Dah kita dengarkan Ratibul Haddad tadi di awal jam 9. InsyaAllah kita sambung lagi. Kita dengarkan Ustaz kongsikan tadi bersama dengan Ustaz Muhammad Syazni Abdullah berkaitan dengan apa khabar hati. Kita dengarkan tadi bagaimana tentang hati yang sihat itu. Ustaz dah perincikan. Jadi kita nak sambung lagi cerita tentang hati kita, nak tanya khabar hati kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz. Sama-sama kita lihat pada malam ini. Sebab Nabi SAW mengamalkan dalam kehidupan baginda itu, antara doa yang baik adalah Ya Muqallibal Qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini pada agama, tetapkan hati ini pada jalan, tetapkan hati ini pada syariat. Sebab itu malam ini juga kita berbicara tentang hati, nak tanya khabar hati kita. Hati kita bukan buah hati dan sebagainya, tapi hati kita yang merupakan tunjang, yang kita sebut pada awal tadi, merupakan raja yang akhirnya menghasilkan anggota-anggota badan jadi baik. Saya telusuri beberapa kitab-kitab karya Syekh Fahmi Zamzam, ada Ustaz Muhadir Majul, guru-guru kita yang menulis tentang berkaitan dengan qalbun salim dan sebagainya. Ada membahaskan beberapa kriteria ataupun ciri-ciri hati yang sakit dan hati yang sihat. Kalau kita telusuri satu persatu yang berkaitan dengan hati yang sakit dan hati yang sihat ini, sama-sama kita bermuhasabah. Sebab kadang-kadang yang pertamanya perlu kita sedar, perlu kita lihat manusia itu perlu sedar bagaimana kategori hatinya. Kalau dia tak sedar kategori hatinya, maka sukar untuk diberikan rawatan yang terbaik. Kalau manusia itu tak tahu hatinya sakit, mana mungkin dia nak mendapatkan rawatan. Kalau manusia itu tak sedar bahawa hatinya sedang bermasalah, maka dia akan membiarkan
Sebagaimana yang ulama sebut kepada kita, kalaulah dia tak tahu hati dia sakit, maka dia tak mampu untuk menelan kepahitan ubat. Sebab itu dalam ini kita lihat yang dengan menelan ubat-ubat yang walaupun pahit tetapi akhirnya menghasilkan hati yang sejahtera, hati yang sihat. Sebab kalau kita lihat ciri-ciri hati yang sakit, kita pergi hati yang sakit dulu je Pak Isna. Kalau kita pergi lihat pada hati yang sakit ada tanda-tanda yang ulama sedarakan, ada beberapa. Cuma malam ni cuba kita lihat satu persatu, sedikit kita ambil satu dua tentang hati-hati yang sakit ni. Yang pertama ni ulama menulis tentang hati yang bermasalah ataupun hati yang sakit ini, mereka ini tidak langsung sensitif ataupun tidak langsung ada perasaan bersalah ketika melakukan maksiat. Dan mereka ni manusia-manusia yang tidak langsung pedih ketika melakukan maksiat. Saat melakukan maksiat, saat melakukan kesalahan, saat melakukan apa jua perbuatan. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab Qalbun Salim, disebutkan pada awal ni pencarian hati yang bersih ini bermula dengan membersihkan anggota-anggota yang asas. Pencarian ataupun pembersihan hati bermula dengan membersihkan 7 anggota-anggota yang asas. Membersihkan mata, membersihkan telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan serta kaki. Ini 7 anggota yang asas. Jadi nak mendapatkan hati yang sejahtera bermula daripada pembersihan anggota-anggota yang asas tadi ni. Jadi bila hati yang bermasalah, hati yang sakit, kita kenali dia bila kita ni buat dosa tak rasa apa-apa, buat maksiat tak rasa pun satu kesalahan dalam diri, dan meninggalkan solat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak rasa langsung perasaan bersalah. Ini maksudnya hati yang bermasalah. Hatta ulama sebut kalaulah hati itu sudah mati, maka dia lebih seronok membuat dan mempromosikan pula dosa-dosanya. Wayazubillah. Macam hati yang mati, dah seronok buat dosa, seronok pula mempromosikan dosa-dosa di khalayak ramai dan sebagainya. Yang kedua, antara ciri-ciri hati manusia yang bermasalah ataupun hati yang mati ini, manusia ini tidak lagi merasa penting untuk mencari kebenaran dalam kehidupan ni. Dia tak rasa penting dah nak mencari ilmu, dia tak rasa penting dah untuk memperbaiki dirinya. Yang dia tahu hanyalah mengikut kehendak hawa nafsunya dalam kehidupan. Jadi kita akan sebut nanti tunjang ataupun punca utama yang menyebabkan manusia gagal dalam pembersihan hati. Ulama sebut kepada kita ada 2 punca besar. Dan di akhir dia saya sebut nanti ada 2 punca besar yang menyebabkan hati manusia semakin lama semakin berkarat, semakin lama semakin kotor, semakin lama semakin mati. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ulama kata kepada kita ada tanda hati yang bermasalah ini adalah manusia ini mula berpaling daripada kebenaran, mula berpaling daripada ubat dan mencari racun sebagai ubat hati. Manusia ini cuba mencari nak tenang, tapi mencari jalan yang lebih merosakkan hati. Dan dia nak cari ketenangan, tapi dengan mencari jalan yang salah. Nak ketenangan dengan mencari perkara-perkara yang melalaikan, nak ketenangan hati dengan mencari perkara-perkara yang haram dan sebagainya. Akhirnya ini bermaksud hatinya adalah hati yang bermasalah. Sebab bila hati itu sakit kronik, maka ubatnya pun memerlukan ubat yang hebat, ubat yang dos yang tinggi. Itu istilah ubat ya, begitu. Bila akhirnya kita kata tak menjadi kesalahan, sebab ubat yang besar, ubat yang hebat itu akan bermula dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mampu untuk melunturkan keegoan dan sebagainya. Sebab akhirnya kita lihat apa ciri-ciri hati yang sihat, sejahtera. Saya yakin dan percaya para pendengar IKIM, penonton dan sebagainya pada malam ini, insya-Allah mudah-mudahan hati kita tergolong daripada hati-hati yang sihat. Sebab hati yang sihat ni pertama kata para ulama, ada perasaan hati ini sentiasa mendorong tuannya untuk sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sentiasa nak bercerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya selalu untuk mengaitkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diberikan nikmat, ia bersyukur. Bila diberikan musibah, dia akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan redha, dia akan pasrah, dia akan sabar. Ini ciri-cirinya. Mudah kan? Mudah sebut ni. Tapi saat bila berhadapan, bagaimana kita nak jadi manusia yang sebegitu? Ia memerlukan hati yang kuat juga ni. Sebab tu bila hati yang sihat, Allah Ta'ala berikan kepada kita, hati ni akan mendorong kita untuk jadi manusia yang kuat, yang tabah berhadapan dengan kehidupan. Itu ciri-ciri hati yang sihat. Yang kedua kata para ulama,
hati yang sihat juga akan menyebabkan bila seseorang itu terlepas melakukan ibadah, dia akan ada satu perasaan yang tak senang. Terlepas untuk melakukan puasa sunat, terlepas untuk melakukan solat 2 rakaat sebelum subuh, terlepas untuk bersedekah, terlepas untuk bercakap baik dengan kawan-kawan, terlepas untuk memberikan nafkah yang terbaik kepada isteri. Rasa perasaan bersalah. Bila terlepas peluang untuk melakukan kebaikan, dia rasa macam, alamak, kenapa aku tak buat ni? Mana ada perasaan-perasaan sebegitu. Itu tanda hati kita masih lagi hati yang sihat. Alhamdulillah. Maka kita jangan berhenti di situ. Lakukan penambahbaikan dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, hati yang sihat juga hati yang sentiasa merindui ibadah selepas ibadah. Allahu Akbar. Mungkin baru lepas berzikir, kita rasa nak berzikir lagi. Baru lepas solat isyak tadi, rasa kerinduan untuk kita nak bermunajat, nak cerita, nak berbisik-bisik lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi manusia yang sentiasa rindukan untuk melakukan ibadah. Itu tanda hati kita, hati yang sihat. Dan yang terakhir, bila hati yang sihat ini menjadikan mendorong tuannya untuk sentiasa menghargai detik-detik kehidupan untuk mengumpul bekalan ke akhirat kelak. Hati yang sihat akan menyebabkan hati itu mendorong tuannya menghargai setiap waktu dalam kehidupannya. Tuan-tuan, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ditewaskan oleh masa. Kita ditewaskan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan kadang-kadang ini yang disebutkan gadget merampas waktu tafakur kita. Kita nak tafakur tapi disebabkan gadget, akhirnya kita lalai, lupa dan sebagainya. Yang akhirnya kita mula bermuhasabah. Rupanya ada 2 punca tadi. Apa 2 punca yang saya sebut? 2 punca ini kata para ulama, yang pertamanya adalah dunia, yang keduanya adalah nafsu. Ini yang ulama kata. Kadang-kadang kita sibuk untuk memperindahkan baju kita, pakaian kita. Kita sibuk nak membersihkan baju kita. Kita sibuk untuk mencantikkan kenderaan kita, bersihkan kenderaan. Tambah-tambah bersih PKP ni, kereta pun tak bergerak sangat. Kan? Kita polis kan. Sibuk untuk, ia tak jadi kesalahan. Tetapi perlu juga kita memperlihatkan hati kita yang turut perlu dibersihkan. Kita melihat pakaian kita indah, kita juga perlu menilai dalaman kita, adakah hati kita indah. Bagaimana untuk kita memberikan sabun terbaik untuk kita bersihkan hati kita. Bagaimana kita nak masukkan, sebab dua ni, apa maksud dua ni? Dunia dengan nafsu. Dunia ni apa? Berikan penafsiran terbaik kepada dunia. Dan berikan penafsiran yang terbaik kepada dunia. Apa maksudnya? Sebab manusia yang kadang-kadang hatinya semakin sakit sebab dia salah memberikan tafsir pada dunia. Apa maksudnya? Mungkin korang faham. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Kadang-kala kita lihat manusia yang tertewas dengan dunia, menganggap dunia itu hebat, ataupun manusia itu hebat bila ada kenderaan yang hebat. Manusia itu hebat bila ada jawatan yang hebat. Manusia itu hebat bila ada sesuatu yang hebat. Jadi dia tewas dengan keduniaan. Tak salah pangkat, jawatan, kenderaan itu tidak salah. Tetapi jangan sampai perkara-perkara tersebut menjadi lalai dengan akhirat. Itu saja. Kita cek, kita ada kenderaan. Kalau ditanya pada saya pun nak yang mana? Kereta besar ke kereta kecil? Kita nak kereta besar. Kan? Tapi jangan sampai kenderaan yang mewah, kenderaan yang hebat menyebabkan kita semakin lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini puncanya dunia. Dan bila dunia kadang-kadang kita melihat jawatan itu sebagai satu bentuk kemuliaan, pangkat itu sebagai satu kemuliaan, harta itu sebagai satu kemuliaan. Sedangkan Allah menyebut secara jelas yang paling hebat di sisi Allah itu adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi sambil-sambil berdoa, ya Allah, bukan setakat kita berdoa pada Allah untuk kita jadi hebat, tapi jadi hebat yang bertakwa kepada Allah. Jadi kaya, manusia kaya yang bertakwa kepada Allah. Anak-anak yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang hebat tapi tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dunia. Yang keduanya nafsu. Ini punca yang menyebabkan hati semakin kotor. Ini nafsu, tundukkan nafsu kita. Tundukkan nafsu kita. Dan berkaitan dengan tundukkan nafsu kita ini, ada ulama pecahkan tentang ubat-ubat hati pada nafsu. Minggu lepas kita kata macam ada pecahan-pecahan, macam teritik sikit kalau kita ukir. Sebab bila pecahan tentang 5 perkara tentang bukan 5 perkara lah, tentang ubat-ubat yang berkaitan dengan hawa nafsu ni. Yang pertamanya tentang ubat hati dengan membaca Quran dan kita cuba mendalami penafsirannya. Saya rasa mungkin
para pendengar kita pun mungkin menghafal lagu Opik kan, Obat Hati. Obat Hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maksudnya, kita nak memahami. Tak payah ambil banyak-banyak, tak betul-betul. Cuba kita letakkan ini sebagai kita punya message untuk diri kita, message untuk keluarga kita. Sejauh mana kita serius untuk baca Quran dan memahami Quran dan mempraktikkan Quran dalam kehidupan kita. Waktu-waktu PKP sebeginilah yang mungkin ada bekerja daripada rumah, yang mungkin tak ke mana-mana. Cuba tengok hubungan kita dengan Quran bagaimana. Sejauh mana kita nak memberikan pemahaman dalam Quran kita. Sejauh mana kita tak payah ambil banyak-banyak. Cuma kita faham surah-surah yang pendek. Kita ambil surah-surah yang juzuk 30. Kita baca apa yang kita baca setiap kali dalam setiap kali solat. Cuba kita fahamkan. Mungkin kita boleh upgrade sedikit nanti bagaimana kita nak memahami ayat-ayat favorite kita. Cuba lihat, baca Quran dan cuba memahami maksudnya. Sejauh mana kita memberikan perhatian kepada Quran, sejauh itulah Quran akan bertindak bala dalam diri kita. Sebab Quran ni mukjizat. Sejauh mana kita mampu untuk timbul kerinduan kepada Quran, sejauh itulah Quran akan membentuk ataupun memberikan ubat kepada hati kita, menenangkan hati kita, memberikan inilah ubat hati. Inilah ubat hati. Kalau kita kata ubat kepada penyakit, kita akan bergegas jumpa doktor. Kita akan dapatkan ubat yang terbaik. Kita nak fizikal kita sihat. Tapi bila badan kita ataupun jiwa kita, hati kita bermasalah, bila ulama berikan kepada kita ataupun hadis Nabi, ayat Quran memberikan kepada kita ubat, maka dapatkan dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, disebutkan kepada kita antara ubat hati juga adalah untuk kita Allahumma salli alaihi wasallam, adalah untuk kita solat pada waktu malam. Dan ini juga memerlukan mujahadah. Tak semua kita mampu untuk berdiri pada waktu malam untuk tahajud dan sebagainya. Terkejut mungkin ramai. Tapi tahajud ni dia memerlukan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin dah tanam azam banyak kali dah, tapi takkan tanam azam sampai 40 tahun kan. 40 tahun tanam azam tak lama juga kan. Kita lihat momentum dalam bulan Ramadan dah cantik lah. Momentum dalam bulan Ramadan, kita bangun sahur dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat kepada buku-buku tazkiyatun nafs akan disebut tentang dialog dengan diri sendiri. Setiap kali kita terkejut tu, maka kita berdialog dengan diri sendiri. Dengan doa waktu ini Allah makbul, dengan doa pada waktu ini Allah sayang, dengan doa pada waktu ini Allah Ta'ala akan makbulkan cepat dan segera. Maka kita akan bergegas bangun. Dan kita akan cepat-cepat melapaskan Alhamdulillahilladzi ahyana untuk merungkaikan rantaian syaitan. Berdasarkan hadis, syaitan akan ikat kita dengan tiga ikatan. Kita bangun sebut nama Allah, terputus satu rantai. Kita berwuduk, terputus rantai. Kita semayang 2 rakaat, terputus rantai. Dan Nabi janji kita akan berada dalam keadaan sihat, bertenaga, kita akan semangat menghadapi hari tersebut. Jadi antara ubat hati yang kedua, tunaikan solat malam. Usahakan saya pesan pada diri saya juga. Untuk kalau kita bangun sampai subuh, kita penat pun, kita bangun 5.30, berwuduk sekejap, tunaikan 2 rakaat, istighfar, ataupun untuk permulaan. Terkejut kan, bangun, duduk sekejap, kita duduk, kita berzikir, astagfirullah. Untuk momentum, bina kekuatan. Yang pentingnya ada progres, ada kita punya kesinambungan sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, yang terakhir yang boleh kita buat untuk mengubati hati kita ni adalah kita cubalah untuk mendapatkan kawan-kawan yang soleh. Ataupun bila dapatkan kawan-kawan soleh ni, maksud kalau kita ada WhatsApp group yang semangat untuk melakukan ibadah, yang saling tegur menegur, yang saling memberikan semangat untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Kita ada grup WhatsApp banyak tuan-tuan. Grup WhatsApp banyak, tapi berapa banyak grup WhatsApp yang memberikan semangat untuk kita. Jom kita baca kitab. Jom kita sama-sama ambil 1-2 mungkin kata. Jom sama-sama kita. Ni musim-musim PKP ni mungkin boleh buat Zoom, boleh buat Google Meet dan sebagainya. Perkara-perkara yang ambil 30 minit, 20 minit untuk menghidupkan hati-hati kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan yang penting kita nak ada usaha. Siapa lagi kalau bukan kita, bila lagi kalau bukan sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan. Yang pentingnya dengan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan ini mampu menyebabkan kita balik pada Allah Ta'ala nanti dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang sihat, hati yang bertenaga, hati yang mampu Allah redha, menyebabkan kita masuk ke dalam syurga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita dan mengangkat doa pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. Ya Allah, Kau Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat ya Allah. Pandanglah wajah-wajah kami yang sedang datang yang terhormat kami ya Allah. Pandanglah wajah-wajah kami yang mempunyai berbagai hajat-hajat ya Allah. Pandanglah wajah kami yang banyak melakukan dosa ini ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya Allah. Seandainya tangan yang menadah ini, mulut yang berbicara ini, wajah yang menatap ini, wajah yang banyak melakukan dosa ini, mengharap kepada-Mu yang Kau tidak makbulkan. Ya Allah, kami pohon kepada-Mu yang bersifat Maha Pengampun. Ampunkan dosa kami ya Allah. Kami mengharapkan keampunan-Mu, rahmat-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Kau Maha mengetahui perjuangan kami membesarkan keluarga kami. Kau Maha mengetahui perjuangan kami dalam pekerjaan kami. Kau Maha mengetahui perjuangan kami dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami hati-hati yang kuat berhadapan dengan berbagai mehnah, tribulasi, ujian kehidupan ini ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Beri kekuatan kepada saudara mara kami ya Allah. Beri kekuatan kepada ahli keluarga kami ya Allah. Beri kekuatan kepada kejiranan kami ya Allah. Jadikan kami hati-hati yang kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau Maha mendengar, dengarkan hajat-hajat kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang diuji dengan kesakitan. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang diuji dengan masalah keuangan, hutang piutang, langsaikanlah ya Allah. Langsaikanlah ya Allah. Ada di antara kami yang sedang diuji dengan masalah rumah tangga dan sebagainya. Berikanlah mawaddah wa rahmah dengan keluarga mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada malam ini tentang hati kita bawakan dalam Ikim Bermunajat. InsyaAllah semoga dapat kita miliki hati-hati yang sihat, hati-hati yang baik. Amin insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita jumpa minggu depan hari dan waktu yang sama, Rabu 9 malam untuk Ikim Bermunajat. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, terima kasih anda pun mendengar di radio, menonton di Facebook. Klik button share untuk boleh manfaat ramai-ramai lagi. Jumpa minggu depan untuk Ikim Bermunajat. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Dapatkan koleksi buku Tafhim Ikim, Journal of Islam and the Contemporary World. Buku ini membincangkan perkara-perkara mengenai Islam dan isu-isu kontemporari yang berkaitan dengan Islam, baik antarabangsa dan tempatan dalam kerangka yang diunjurkan oleh pandangan dunia Islam. Dapatkan Tafhim Ikim yang bertaraf antarabangsa dengan harga promosi sekarang. Dapatkan di www.ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 Ikim. Menggapai panjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam tadabbur di Ikim, Inspirasi Inforia Islam. Anda tinggal bersama golongan berisiko, anak atau penjaga mereka. Sepanjang pandemik ini, pastikan golongan berisiko ini dijaga dengan baik.
Elakkan mereka keluar ke tempat awam dan sesak. Pastikan barang keperluan harian serta ubat-ubatan mereka mencukupi. Patuhi temujanji rawatan mereka sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya mereka sakit. Sentiasa bersama mereka dan berikan sokongan psikologi. Semoga mereka dan kita semua dijauhkan daripada pandemik COVID-19. Kita saja kita. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Nature setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tahu. Ini betul-betul bagi manfaat semua kita orang Sabah. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى